ہیں وہ انہیں بہت بہت مبارک ہو. وہاں پہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ سیٹ ہم نے حاصل کی ہے, ہمارے گجرانوالہ کا اعزاز ہے. دوسرا یہ کہ اس میری گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ کے اندر رواں ہے. میری مراد ہماری قائد ہم سب سے न्याय صحافت پر گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے تقریر کے اظہار پر صدر گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ یاسر صاحب اور سیکرٹری شوکت عمران صاحب سمیت پوری یونین کے جو ادارے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ ہی گجرانوالہ میں ایک صحافیوں کا حقیقی پلیٹ فارم ہے. باقی تو جو اس کے کہہ لیں کہ اکثر گوگل میں ملنے والی تنظیمیں ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ صرف فردی ہے, کاغذوں تک جو ہے وہ کہہ لیں کہ کاغذوں تک محدود ہے. بہرحال گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ نے ہمیشہ گجرانوالہ کے صحافیوں کے حوالے سے نہ صرف گجرانوالہ میں بلکہ پورے پاکستان میں آواز اٹھائی ہے اور گجرانوالہ کے صحافیوں کو ہر ایونٹ میں جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ تو کسی کو بلاتے نہیں ہیں. لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ جب گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ آپ کو بلائے, یہ آپ کی ایک توانا آواز ہے تو اس کو بھرپور سپورٹ دیا کرے. ابھی تھوڑا فریکوینس میرا تھوڑا ڈفرینٹلی ہوگا کیونکہ دوستوں نے بڑی باتیں کی ہیں اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں مزدوروں کے حوالے سے, صحافیوں کے حوالے سے, جبروں کہہ لیں ظلم کے حوالے سے. لیکن ایک تو میں آج یوم صحافت کے موقع پر گجرانوالہ میں صحافت کے جو بڑے بڑے نام رہے ہیں اور موجودہ ہیں ان میں جو اس دنیا سے چلے گئے اعجاز الدین صاحب ہیں, حافظ خلیل الرحمان ضیاء صاحب ہیں, اسی طرح ہمارے یونین کے جو سابق صدر عادل اکرم صاحب, میاں عابد صاحب ہیں, اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے درجات کی بلندی کے لیے میری دعا ہے. اسی طرح جو بزرگ آج بھی گجرانوالہ میں صحافت کے لیے اپنی خدمات کا انجام دے رہے ہیں, جس میں اعظم بٹ صاحب ہیں, طاولہ پٹی صاحب ہیں, اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں, ڈاکٹر عمر نصیر صاحب, وہ تو بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. یہ سب دوست جو ہیں یہ کہہ لیں کہ ہماری شاگردان ہیں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب سے بڑھ کر آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق, اپنی نظریات کے مطابق رپورٹنگ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ اس دور میں حق سب کی رپورٹنگ کرنے پر میں گجرانوالہ کے تمام کیمرہ مینس, تمام فوٹوگرافر, ایڈیٹر, سب ایڈیٹر, بیورو چیف ٹی وی چینلز کے, اس طرح ایڈیٹر جو اخبارات کے مالکان ہیں یا نیوز ایڈیٹر ہیں, میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف حق سب کی آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور نہ ریاستی جبر سے بھی لڑ رہے ہیں, مقامی سطح پر بھی جو ہر شعبے میں بیٹھا ہوا مافیا ہے آپ لوگ ان کو بھی للکار رہے ہیں. تو میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب آئے پی ایف کیو جے کی جدوجہد کے حوالے سے میری بات ہوگی. دیکھیں, جہاں تک صحافیوں کو مسائل کا سامنا ہے, جہاں تک صحافیوں پر جبر کا سامنا ہے, تو جب سے پی ایف یو جے 1951 سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج 2025 ہے, آج تک وہی روش ہے. آج تک جو صحافی ہیں وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں. آج تک صحافیوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے, مالی مشکلات کا سامنا ہے. صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں. اور اس جدوجہد میں, اس مشکل میں جب بھی کسی پلیٹ فارم نے آواز اٹھائی ہے تو کراچی سے خیبر تک پی ایف یو جے کا پلیٹ فارم ہے. پی ایف یو جے پہلے بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑی تھی, پی ایف یو جے آج بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے. آج جب پیکا کے حوالے سے صحافیوں کی جدوجہد کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو پی ایف یو جے ہی فرنٹ لائن پر اس تحریک کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کافی مشکل دور ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, پال صاحب نے بھی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. لیکن واقعی ہم سب قلم کے مزدور ہیں. اور یکم مئی کے دن کے حوالے سے بھی میری ریکویسٹ تھی صدر صاحب سے, سیکرٹری صاحب سے کہ آپ باقاعدہ ایک پروگرام کا ارینج کریں. ویسے تو جو مزدور تنظیمیں ہیں ان سے ہماری کوآرڈینیشن چل رہی تھی, جو ہم لکھ سکتے تھے, جو ہمارے گجرانوالہ کے ٹی وی چینل سے رپورٹر, کیمرہ مین
जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, क्योंकि इस वक्त एक इशू चल रहा था, ज़्यादा कवरेज नहीं कर सकी, लेकिन मेरे ख्याल में गुजरांवाला के साथी समझते हैं कि वो मजदूर हैं, कलम के मजदूर हैं, और अपनी जो मकानी सतह पर जो भी मजदूरों की आवाज़ होती है इसे भरपूर तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं, कवरेज जो है वो भरपूर इस हवाले से करते हैं। देखिए, यहाँ गुजरांवाला में कुछ चीज़ें मैं प्रेस क्लब के हवाले से भी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी आर्मी जो के साबित पर PFUJ ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए, पूरे पाकिस्तान के साथियों की प्रोटेक्शन के लिए आज एक प्रोटेक्शन, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन ऐप का भी पाल साहब जो है वो इफ्तिताह किया है, जिसमें आप सबकी कह लेंगे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपको तरीका बताएगी, आपने उसमें किस तरह इंटर होना है और उसके आपको क्या फ़ायदे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार भी होंगे और मुख्तलिफ इजलास भी हम यूनियन के प्लेटफॉर्म से करेंगे, ताकि इसकी अफादियत जो है वो आपको मालूम हो सके कि किस तरह ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से कह लेंगे आज तक की अगर गुजरांवाला की पिछले 15 साल की अगर जदोजहद देखें तो गुजरांवाला के साथियों को जब भी प्रॉब्लम पेश आई है, जब भी किसी मुश्किल में गुजरांवाला के साथी कह लें फंसे हैं, तो गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ही उनके लिए तवाना प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया। देखें, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आज के दौर में आलमी जो में साफत के मौके पर इन चीज़ों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। कैदों पर कोड़े करेंगे, माफिया से लड़ाई के साथ साथ डाउन साजी के मसाइल हैं, वेट कोड के मसाइल हैं, यहाँ तनख्वाहें कई माह तक नहीं मिलती, ये मसाइल हैं। लेकिन क्योंकि गुजरांवाला में तो मोस्टली ठेकेदारी निज़ाम सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर कोई अदारे ये नहीं देखते कि किस तरह हमने अपने रिपोर्टर को या कैमरा मैन को या किसको रखना है, वो जिसको पकड़ते हैं ले आते हैं। इस हवाले से भी मैं अपनी यूनियन से कहूँगा, PFUJ भी बात उठा रही है कि जो तनख्वाहों का मामला है या तनख्वाह जिनको नहीं मिल रही वो भी अपना एक डाटा फ्राहम करें यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से, ताकि हम PFUJ से बात करें और उन चैनल का, उन अखबार का मुहासबा भी हो सके। जब हम अपनी डिटेल नहीं देंगे तो फिर इस हवाले से क्या बात होगी ऊपर। खासकर यहाँ पर कुछ चैनल ही हैं, कुछ अखबार हैं अगर जो कुछ देते हैं वो भी कुछ, बाकी तो इसी तरह चल रहा है, ठेकेदारी सिस्टम है, कोई पैसे दे के आ रहा है, कोई पैसे दे के जा रहा है, कोई गोली बढ़ गई, कोई गोली कम हो गई, ये हकीकत है। इस हवाले से भी इसकी भी वजह है कि जब हम लोग अपने हकूक़ के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब हम लोग फ्री सर्विस फ्राहम करने के लिए तैयार रहेंगे तो फिर हमें तो इसी तरह जो है वो लेकर चलते रहेंगे, हम उनके जो है करेंगे मुफ्त के मजदूर बन रहेंगे। अपनी मेहनत का सिरा बने अपने दाव से, अपने चैनल से, अपने अखबार से। कुछ और चीज़ें जो कि बात करने वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। एक ऐप की बात थी, ECAT के बारे से भी हमारी जो कहने चाह रही है। दूसरा PFUJ प्लेटफॉर्म के साथियों के आपके लिए भी इलाहा कमेटी जो है वो बनी है, मुस्लिम जो PFUJ बनी है इस हवाले से भी कुछ मीटिंग हुई है। साफी मौजूदा दौर में बीट कर रहे हैं अदारों की बजाय। अगर आप अदारों में काम कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, आपका एक ऑनर है, आपका एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन यकीन करें जब भी मुश्किल बनेगी, अगर आपकी तंजीमें कमजोर होगी तो अदारे आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। इस हवाले से हमारी क़यादत ने ये फील किया है और इस हवाले से इलाहा कमेटी बनी है और ये कोशिश हो रही है कि प्लेटफॉर्म में PFUJ को एक दफ़ा फिर 2011 या 12 तक लेके गए, जब हम इकट्ठे थे और यकीन करें एक आवाज़ पे पूरा पाकिस्तान जो है वो साथियों की PFUJ की एक कार पे हुक्मरान पार्लियामेंट जो है वो हिल जाती थी। आज थोड़ा सा क्योंकि वो भी एक साजिश ही है कि जो हुक्मरान तबका है वो हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होने दे रहा। उनको पता है जब ये पोजीशन होगी तो फिर साथियों की आवाज़ ज़्यादा तवाना होगी, तो फिर हम जिस तरह आज साथियों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ें
क्योंकि PFUJ और मौजूदा आलमी यौम साबत के हवाले से बात हुई है, मेरा तो ज़्यादातर वही फोकस है कि मज़ीद मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त इस यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को मज़ीद फ़ाल करें, मजबूत करें। पहले भी गुजरांवाला में साथियों की एक सवाना आवाज़ है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ कि डिजिटल मीडिया के हवाले से भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो PFUJ के प्लेटफॉर्म से होने जा रही हैं। डिजिटल मीडिया के हवाले से भी जो PFUJ ने एक फैसला किया है कि हम डिजिटल मीडिया को भी अपनी यूनियन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होगा। जो लोग जर्नलिस्ट हैं, जो पहले सहाफत करते रहे, अब उन्होंने डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उनके लिए या दूसरे लोगों के लिए भी एक कमेटी बनी है, उनको भी इंशाल्लाह अभी यूनियन और PFUJ लेवल पर जो है वो मेंबरशिप जो है वो मिलने जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें PFUJ की थी, आलमी यौम साबत के वाले से थी। अब आ जाते हैं प्रेस क्लब के इशू। देखिए, आज गुजरांवाला के साथी जितनी पहले लो लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। अगर मैं हूँ, आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग भी उस लेवल पर जाकर स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि हम किसी के पीछे छुपकर अपना हक ले लें। हक किसी के पीछे छुपकर नहीं मिलता, हक आपको फ्रंट पर आकर छीनने से मिलता है। तो जब आपके सामने इस तरह के कमजोर लोग होंगे तो आप कभी ये अपने ज़हन सफर न लाएं कि आप मुज़ाकरात के साथ उनको जो है वो टाइम कर लेंगे, वो आपके साथ टेबल पर बैठ के आपको जो है वो बड़ा कुछ कह लेंगे हम सोचते हैं या कुछ फहमी है कि ऐसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना। जितने मर्जी 2-1.5 साल हो गया, पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ रहा है कि आपके मुज़ाकरात जो है वो बेसूद है, लेकिन क्योंकि हमारे दोस्तों की अक्सरियत की राय थी कि मुज़ाकरात करने हैं, तो ज़ाहिर है जब मेजॉरिटी दोस्तों की बैठ के फैसला करती है, दोस्त कहते हैं तो फिर मानना पड़ता है। और अच्छी बात है, मुज़ाकरात हुए, कुछ दोस्तों को क्लियर हुआ। बहुत से ऐसे दोस्त थे जो कल तक दूसरी सभों में खड़े थे, लेकिन मुज़ाकरात की वजह से जब उनके साथ हमारी सिटिंग हुई तो उनको पता चला कि वाकई कौन लोग रुकावट हैं। देखें, 7-8 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए या 15 साल हो गए हैं प्रेस क्लब को बने हुए। इलेक्शन तो एक दफा भी नहीं हुआ। सबसे ये शबो घूम मारते हैं कि बस ऐसे बैठ के बना लिया और चलो जी चलो। वो आपकी कमजोरी है, वो मेरी कमजोरी है। जब आप लोग किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद की तरफ चल पड़ेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होते। फिर उनको पता है ये ऐसे ही है, पेट का फिंगे है, जो मर्जी कर लो, इन्होंने कौन सा बोलना है। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़नी है और भरपूर जद्दोजहद करनी पड़नी है, और इसके लिए आप सब लोगों को तैयार होना पड़ना है। आपने अपना हक छीन के लेना है। अगर देखी जाए 7-8 साल की हिस्ट्री को देखें तो 7 साल में प्रेस क्लब बंद पड़ा है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। अब जब किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो मिसाल के तौर पर आप मीडिया उसके लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं यार जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए आपका प्रेस क्लब रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या है इधर? इसके कौन जिम्मेदार है? वो लोग हैं जो कह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से या हमारी कमजोरी की वजह से वहां पर बैठे हुए हैं। तो वो नुकसान उनका नहीं हो रहा, आप में से हर एक बंदे का नुकसान हो रहा है। आज भी अगर आपने प्रेस क्लब के हवाले से कोई फैसला ना किया और आप लोगों ने साथ ना दिया तो फिर यही सिलसिला चलता रहना है। और कह रहे कि आप खुद ही हम सब अपने अपने नुकसान के जिम्मेदार हैं। पहले भी हमने एक फैसला किया था डॉक्टर साहब, और उस वक्त भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि यहाँ पर मुज़ाकरात नहीं, यहाँ पर ट्रैक्टर चलाए। ट्रैक्टर समझते हैं ना? जी। ट्रैक्टर चलाना क्या होता है? नहीं समझते। ट्रैक्टर चलाना यह है कि इनको बड़लोज किया जाए। आप ज़्यादा हैं, आप 80% लोग हैं और वो 20%। अगर उन्होंने कुछ मंशियात रोज गुंडे बदमाश रखे हुए तो सहाफ़ी डरते हैं उनसे। एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो 100 गुंडे बदमाश पे भारी है, लेकिन अगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए। इसलिए अब भी वक्त है कि आपने अगर प्रेस क्लब को आबाद करना है, प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से मुस्तफीद होना है, हुकूमती मरार का दरवाजा जो है वो खोलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रेस क्लब का प्लेटफॉर्म जो है वो एक्टिव हो, वो फाल हो, उसकी रजिस्ट्रेशन हो, वहां पर इलेक्टेड पार्टी बैठे।
کوئی اس میں میری تو اپنی رائے ہے، ہمیں نہ جیت سے غرض ہے نہ ہار سے غرض ہے، ہمیں صرف غرض ہے کہ جمہوری پروسیس ہونا چاہیے. ظاہر ہے جیتے گا تو وہی جن کو آپ دوستوں نے الیکٹ کرنا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی ان کو بھی ایک میسج ہے کہ خدا را اپنا آپ کو تو شاید نہیں فرق پڑتا، لیکن ایک مزدور، ایک کیمرہ مین، ایک فوٹوگرافر، ایک رپورٹر کو ان مناظر سے اگر محروم رکھا گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور یہ گجرانوالہ کے ساتھ، گجرانوالہ کے ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوگی اس وقت جب گورنمنٹ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ لے لو لے لو لے لو. رانا صاحب نے جس طرح کہا کہ پرویز بھائی نے بھی کہا تھا، دیگر حکومتوں نے بھی کہا ہے، اب یہ حکومت بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ خدا آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ الیکشن کروا کے رجسٹریشن بحال کر کے آ جائیں اور آ کے اپنے لیے جناب پریس کلب کی جگہ بھی لیں، اس کی تعمیر کے لیے فنڈ بھی لیں، اور آپ کے لیے میڈیا ٹاؤن کا پلان بھی بالکل تیار ہے. فیصلہ آباد لینے جا رہا ہے، 2 شہر تھے جن کا پلان بالکل ریڈی پڑا ہوا ہے، فیصلہ آباد گجرانوالہ. فیصلہ آباد کے لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو میری ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ جدوجہد نہ کل اکیلے راجہ حبیب نے کرنی ہے، نہ چوری یاسر نے کرنی ہے، نہ ناران صاحب نے کرنی ہے، نہ ڈاکٹر صاحب نے، نہ چکر صاحب نے، نہ کسی اور نے. یہ آپ سب کی جدوجہد ہے، آپ سب کا فائدہ ہے. اس کے لیے آپ سب ڈاکٹر عمر نصیر بنیں گے، شفقت عمران بنیں گے، رانا انصر بنیں گے، تو یہ تبھی یہ تحریک کامیاب ہوگی. اس لیے آپ نیگوسیشن بھی کریں، لیکن ایک فیصلہ ضرور کر لیں کہ جو ہے اب ہم نے پریس کلب کا الیکشن جو ہے وہ کروانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مراحل کے دروازے بھی کھلیں گے اور آپ کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا. اور یقین کریں کہ آپ لوگ خوشحال بھی ہو جائیں گے. میری یہ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے، اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے دفتر میں پریس کلب کی تحریک کو ہوا دیں. اور جو دوست بھی یہ 1 2 3 پریس کلب کے الیکشن والی بات ہم پوچھیں، جو الیکشن ہوگا اپنے دوستوں کو قائل کریں. انہوں نے الیکشن کروانا نہیں، اب 2 3 مہینے ہو گیا، خاموشی چھائی ہوئی ہے، بولا اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ دوبارہ پھر پریس کلب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ لوگ پھر ایکٹیو ہوں گے. انہوں نے جو اپنے کہنے کے سنجے گمے وہ رکھے ہوئے ہیں مفاد پر، وہ ایکٹیو ہوں گے. آپ ایک بندہ یقین کرے، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، میں تو شروع سے جدوجہد کا کہہ رہا ہوں قائل ہوں. نہ مجھے ڈر ہے نہ مجھے خوف ہے، نہ کس بات کسی کا. میں اکیلا جو ہے 1 ہوں 10 ہو 20 ہو، ہم تو اس کام کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں. پہلے بھی، ماضی میں بھی، آج بھی. نہ ہم کسی منشیات فروش سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی ایسے بندے سے جس کو منشیات فروشوں کی حمایت حاصل ہو اس سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈر سے جو جہاں پر اگر کسی کو ہے کہ فلان لیڈر، ہم یقین کریں کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں. اور ہم آپ سے میری بات ہے کہ آپ سب لوگ یقین کریں یہ سب بکریاں ہیں، آپ صرف کھڑے ہو جائے، یہ سب بھاگیں گے اور آپ کے خواب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ قدم بڑھاؤ راجہ حبیب، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آخر میں بس آپ کو گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میں کھانا اندر آنا ہے، سب نے کھانا کھا کے جانا نہیں ہے، ریفریشمنٹ بھی ہوگی ساتھ میں. اور یہ صرف گاڑی کی وجہ سے